शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के शब्द श्री गुरु सत्य अंतर श्री गुरु नानक देव जी के बख्शिश किए हुए मंत्र अपनी आत्मा के भले ले परलोक सुधार चुकी आत्मा की आत्मिक शांति ले बच्चे बच्चियां के उच्चे सच्चे उजड़े भविख ले पिंड समुद्रा समाज ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ कथावाच प्रचारक गुरु के कीर्तनीय
सर्टिफिकेट सिक्खी ढलिया हुआ जीवन ते सिक्खी लिए समर्पित होना चाहिए। जिथे इन्हां च गुण होने चाहिए उत्थे संगतां नूं इन्हां दा पूरा सत्कार करना, इन्हां नूं अकोमोडेशन देनी, रिहाइश देनी, नाल नाल इन्हां दे परिवारक निर्वाह मात्र जे तां कोई ऐसा सिख है जिहड़ा समर्पित है पेंशन लै रहा सरकार कोलों जां कोई होर सेवा निभा रहा, वो पक्का जिहड़े भी बंदे ना गुरुद्वारे च लगना सेवा ते ग्रंथी सी ਉਹਦੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਧ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। वो है बाबा जी, संत जी, महापुरुष जी, ब्रह्म ज्ञानी जी, हजूर महाराज जी ते नाल परमहंस, ऐसे कुछ लकब ने जिहड़े धार्मिक दुनिया में सारिया ही जिहड़े धर्म ने उन्होंने जोड़े जाते हैं उस संगत दे, जां फिर कोई ऐसा है व्यक्तिगत रूप जिन्हों पंथ वालों सन्मान किया जाता है, भाव जिन्हें के पंथ रत्न ज्ञानी संत सिंह जी मुश्कील। संत सिंह का मतलब ये नहीं कि संत है, ਉਹਦਾ नाम है जिवें संता सिंह होंदा, संत सिंह एक नाम रखा महापुरुष, पर उन्होंने पंथ वालों उसकी सेवावां देख के उन्होंने पंथ रत्न का दर्जा दिता गया। हम इत्थे कई बार दास भी बेनती करता कि जिहड़ा दर किसी को सन्मान किया जाता ਉਹਨੂੰ ਰਿਗਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਭਾਵ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੇ ਆਰਿਆ ਵੀਰਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸੀਏ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਟਾਰ ਲਾਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਉਹ SSP ਜਾਂ SP ਜਾਂ DSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, 3 ਸਟਾਰ ਵਾਲਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਲੋੜ ਪਏ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ, ਫਿਰ 3 ਸਟਾਰ ਵਾਲਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ कि जिहड़ी संगतां विच आप भी किसी को कह देना भी संत जी ने ब्रह्म ज्ञान, किसी को हेठले दर्जे के बंदे मेरी सोच अनुसार, क्योंकि मैं तजर्बा तां कर रहा जो लोग मैनू भी बहुत कुछ कहने लगे, तू बाबा है, तू वाह है, तू साडियां गल्लां मन लेना, समझ जाना, बिल्कुल मैनू किस गल दा नॉलेज नहीं, मैनू स्पष्ट बोलने की लोड़ नहीं है। इस करके मैं तां बेनती की भी इन्हां ने साडा घातक हमला साडे ते होया, वो जरूर है कोई अच्छी शख्सियत है, ऐसी गल नहीं भी धरती की कोई संत नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा कि संत जी मुसलमानों च भी है, संत जी ईसाइयों च भी है, सेंट थॉमस सेंट मैरी बड़े ने ईसाइयों के सेंट संत, ते संत जी जिहड़े ने हिंदुओं में भी बड़े ने, पर सारे संत नहीं होते। इस करके लोगों को नहीं पता भी असली संत केड़ा है ते नकली संत केड़ा है, ये ज़्यादा नकली थां दे तुरे जान रहे हैं। इस करके साडे ते किरपा की गुरु गोबिंद सिंह साहब ने, गुरु अर्जन देव जी ने कि सिखां नूं ये गल पक्के तौर ते इन्हां दे दिल दिमाग च उछाल दित्ती जाए भी तुहानूं संगत की लोड़ है ते नाल पंज प्यारिਆਂ की लोड़ है, नाल तुहानूं लोड़ है तुहाडा गुरु है श्री गुरु ग्रंथ साहिब। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੀਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਬਟਾਲੇ ਨਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖੀਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਧੜਾ ਧੜ 3 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਇੱਕ WHO ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਰੋਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਓ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੰਮ ਪਿਆ
ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਖੀਰ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ मैं ज़्यादा खपताम पाई है भी तुसीं इन्हां थावां ते इदां जाके लुटे जा रहे हैं। किसी ने कोई बाबा बना लिया, किसी ने किसी को नाम ले लिया, किसी ने किसी को नाम ले लिया। जदों असीं इस तरीके नाल नाम लेने शुरू कीते हैं ते जिहड़ी साडी कौमी ताकत सी वो ताकत मजबूत हो गई कि कमजोर पै गई? कौमी ताकत कमजोर। हुण जे फौज दा सिपाही अपने सीनियर दा आख नहीं लगदा ਉਹਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਆਈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ना कोई हजूर महाराज है, ना एक कथावाचक है, ना एक प्रचारक है, ना एक कीर्तनिया है, ना एक ग्रंथी है, ना एक पाठी। बड़े सत्कार जो बहुत है, मैं उन्होंने चरना वर्गा भी। पर तुसी संगत को बैठे हो, तुसी दास के सिर ते मेरे पर अपना आसीस पर हाथ रखो, तुहाडे च बड़ी ताकत है। तुसी कैप्टन नूं मुख मंत्री बना सकते हैं, तुसी चन्नी नूं मुख मंत्री बना सकते हैं, तुसी ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਸੀਸ ਦੇਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਸ ਹੋਏ। ਤੀਸਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ। तीसरी ताकत है जिहदा चक्कर चिन्ह बन जात रूप रंग और रेख देखो कह न सकत। जिहड़ा अकाल मूर्त है, अजूनी है, सैभंग है ते अपने आप तो सुते प्रकाशमान है। ये तीसरी ताकत है जिहड़ी नानक जी तो पहला भी सी, मुहम्मद तो पहला भी सी, ईसा तो पहला भी सी, राम कृष्ण तो भी पहला सी ते अज भी है ते अगे भी ये ताकत रहेगी। दुनिया सारी लोप हो जाएगी पर यह ताकत कदे भी इस खत्ते चों या सारे ब्रह्मंड खत्म नहीं होगी। इस करके असीस वजों दास के सिर ते मेरे पे हाथ रखदा करो ते नाले करिए रसना पवित्र। थोड़ा जिहा सिर फिर एक बार गुरु जी नूं झुकाइए ते दास नूं हौसला अफजाई वालों गज के बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कि तुहाडी असीस थोड़ी जी तुहाडी सेवा लगन लई मैनूं हौसला अफजाई तुसीं दित्ती है। तुसीं आपे वरत के गुरु जी ने वरत के मेरे को थोड़ी सेवा लेनी। सब तो पहला मेरी सत्कार जो संगत के चरणों च बेनती है कि सतनाम सिंह के जीवन बारे थोड़ी जानकारी लेना चाहिए। सरदार सतनाम सिंह जी पिता दिदार सिंह के गृह विखे माता गुरवेश कौर की कुख तो इसे नगर में पैदा हुए, जिन्होंने 2 भरा ने 5 नन्हियां भैणां सन। पहली मेरी बेनती होती है कि उस टाइम दिदार सिंह जी ने गुरवेश कौर ने 7 बच्चों को जन्म दिता। जे कोई अबॉर्ट हो गया या कोई पूरा ना सकड़िया वो मैनूं नहीं पता। इन्ने बच्चों की पालन पोषण भी की है तो माड़ा मोटा उन्होंने रोटी पानी भी मिलिया तो सब कुछ मिलिया। ये मैं तां कह रहा भी अज दे तुहाडी सोच सारे सिखां चाहिए है भी नियाणा एक चाहिए या नियाणे वध तो वध 2 चाहिए, 3 बिल्कुल नहीं चाहिए, 4 बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं थोड़े लागे गादियां बैठे जब घरे जाके नहीं जाके आया पर कि नहीं खेड़ते मैनू इतराज नहीं है। मैं समझ कर छोटी जी गल बेनती तां करना भी हर कौम नूं 2 चीज़ों की लोड़ होती है। एक होंदी क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब असीं गिणती च करी सीखते। मैं एक दिन किसी विद्वान को सुन लिया सी, वो कह रहा सी भी साडी आबादी हजे टोटल वर्ल्ड में 2.5 करोड़ मसा है, जिन्हां च राधा स्वामी मेरे भरा भी है। 50 उन्हें शायद 50,000 गया या 50 लाख तो नहीं, मैं नहीं कहता 50,000 ने जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब के सिख ने। बाकी शराबी समैकर निरंकारी है, सरसे वाले नामधारी, मैं किसी के नाम उचेचे तौर पर नहीं लैने। तो वो बंदे इस कौम च बैठे
ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਸੀ 25 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਵਰ, 25 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਐਨੇ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ 25 ਕਰੋੜ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਫਸ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਛੇਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸਾਈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ 7.5 ਅਰਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਬਣਾਇਆ, 50 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ 50 ਮੁੰਡੇ ਨੇ, 50 ਹੀ ਟੱਬਰ ਬਣ ਗਏ। 50 ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਟੱਬਰ ਰਹਿ ਗਏ 25। ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 25। ਤੇ ਜੇ 2 ਨਿਆਣੇ ਜੰਮ ਰਹੇ ਤੇ ਟੱਬਰ ਹੋਣੇ 50 ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, 50 ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਜਾਣੇ? ਕਈਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ 3 ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਣਗੇ ਤੇ 150 ਬੱਚਾ ਆਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 50 ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ 150। ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੋਰੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਜੰਮ, ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ? ਜੇ 4 ਜਮੀਏ ਫਿਰ 200 ਹੁੰਦਾ, 50 ਟੱਬਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ? ਫਿਰ 200 ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵਾਧੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, 7 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਵੀਰ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ ਜਵਾਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ 48 ਸਾਲ ਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਣ ਘਾੜੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ, ਨਹਿ ਵੱਢਨ ਗੜਨ ਤਿਲ ਸਾਲ। ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨੇ। ਉਮਰ ਤਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਬਾਹਰ ਹੋਈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ, ਉਮਰ ਉਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ 48 ਸਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਵਾਨ। ਕੋਟੜੀ ਥਾਂਬੜਾ ਤੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਐਸੀ ਛੋਟੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਈਸਾਈਆਂ ਵੱਲ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਲੈਣੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਅਗਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਗਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਅਗਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਹੁਸੈਨ, ਗਨੀ ਜਾਂ ਖਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਰਾਮਦਾਸ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 1699 ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ,
ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਕਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਰ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਸਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਸੇਵਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਸੇ ਮਕਾਨ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਚ ਪੁਲਚ ਹੋ ਗਈ, ਬੂਹੇ ਬਾਹੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਾਲੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪੱਖੇ ਪੁੱਖੇ ਲਟਕਾਤੇ, ਰਸ ਕਿਚਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 243 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸਮਝੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੁੜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 2 ਜਾਂ 4 ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ, ਪਿਰਥੀਆ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੀਰਵੰਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਨਕ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਲੱਗਿਆ, ਲੈਣੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੰਗਦ ਬਣ ਕੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਅਮਰਦਾਸ ਇੱਕ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ 'ਚ ਬਣ ਜਾ ਸਕਦੇ 8-10। ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿੰਦੀ ਅਸਲੀ ਔਲਾਦ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਲੈਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਲੈਣੇ 'ਚ। ਲੈਣੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਤੂ ਦਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਦੋਏ ਬੱਚੇ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਪਰ ਅੰਗਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਦ ਕਿਹਦੇ ਸਮੋ ਰਿਹਾ, ਅਮਰਦਾਸ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਿਹਾ ਕਿ 6-7। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਧੀਰ ਬੱਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਰ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਿਰਥੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹਨ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਰਥੀਆ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਡਿਓਂ ਆਨੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜ ਜਾਏ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਵਲ ਕੰਧਾਰ ਕੋਟਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਰਥੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੰਤ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਸੰਤ ਥਾਪ ਗਏ ਨੇ, ਪੀੜੇ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ।
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਰਥੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਪਿਰਥੀਏ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਛਕਾਣਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਿਰਥੀਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ? ਪਿਰਥੀਏ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬੜਾ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਥੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਪਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਰਥੀਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਚੜਾਇਓ। ਕੀ ਨਾ ਚੜਾਇਓ? ਪੈਸੇ ਨਾ ਚੜਾਇਓ, ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਸੁਣ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਚੜਾਇਓ। ਜੈਸਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਪਿਰਥੀਏ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਪਿਰਥੀਆ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 500 ਦਿੰਦਾ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਕ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛੱਪਰ ਛੱਡੇ ਸਕੋ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ आओ जी गुरु की सास को धन भाग तुसी आके दर्शन देते हो, मेरे गरीब ते तरस कीता है, जो है गुरु का लंगर जिदा दा है छक के जाना जी। ये नहीं पूछया भी की लेके आए, ये क्या लंगर छक के जाना, एक दो दिन समागम देखो, गुरु की कथा वार्ता करांगे इकट्ठे होके। हुण जदों बाहर संगत जाती है तो बाबा जी पुछदे ने भी किद्दां होया, आंदा जी एक दा डांग चुकी सी, अगर दूजे पासे अग बड़ा मिठा सुभाव सी, बड़ी निम्रता सी, बड़ी हलीमी सी। आंदे फिर गुरु विच कुछ गुण होने चाहिए, जे तुहानू खाण नूं पैंदा तुहाडा गुरु ते ओह गुरु नहीं जापदा भी नहीं होना, ओह पखंडी होना कोई। उस तो बाद सारियां संगतां कित्थे गईयां? गुरु अर्जन देव कोल गईयां। फिर उन्हें अपने मुंडे नूं गुरु बनाउण दा यतन कीता होया। मैं उस प्रॉपर नहीं जाना, मैं तुहानू तां कहना भी सारी सोच तुहाडे विच है। तुसीं जिहनूं मर्जी चुक के उत्ते चाढ़ दिंदे हैं ते जिहनूं मर्जी मुड़ के तुसीं थल्ले सुੱਟ सकदे हैं, तुहाडे च ताकत है। तुसीं कैप्टन नूं एक पासे करके चन्नी नूं उपर कर सकदे हैं। मेरी बेनती है कि इस तरीके नाल कोटली बांध खांबले तो मेरे वीर रघविंदर सिंह ने अपनी बेटी सिख नूं देण दा यतन कीता। सतनाम सिंह, दीदार सिंह, गुरमेज कौर, लखविंदर सिंह, बलजीत कौर, बलजीत कौर दी मां भैणां सारियां कौर ते सारे सिख सिंह, ये पहली कौम है। अगली बेनती है, खास दिन मुकर्रर किया गया, उस मुकर्रर दिन सिर आगे जी सतनाम सिंह जी सेरा सुरा बन के दीदार सिंह नाल तुर पिया, और मित्र मिलनी तुर पे, कईयां नाल थोड़ी शराब पीती, कईयां ने भंगड़े पाने की तैयारी की, भी आज असीं जंजे चले हैं। इस तरीके नाल ये बड़े एसोसिएशन के हिसाब नाल कित्थे जा रहे हैं? कोटली थामल। टाइम आ गया हुण मैं मेरा मकान ना सद्या करो, फिर तो कोई तरीके का होता, मैं कोई कथा बात नहीं है। मैं थोड़े नाल यह गल करनी भी तुसीं किधर तुरे जाणदे हो, बस आ गल मेन मेरा मकसद हो कि तुहाडे सिੱਖੀ ਦਾ प्यार पैदा हो, तुहानूं अपनी कौम का तरस होए भी मैं भी सिखां दी कौम च जम्मिया, मैं ना हिंदू सारे हिंदू होण, उस अपनी हिंदू तत्व नूं ਵਧਾਉਣ चुकण जब मैनूं कोई इतराज नहीं। मुसलमान सारे करदियां ने, कदे भी तुहाडे कोल नहीं आउणगे, वो सारे पक्के हो गए, उन्हां दी कुड़ियां नंगा सिर नहीं करदियां, उन्हां दे मुंडे सारे नमाज़ां पढ़दे ने, तुहाडे मुंडे डीजा ला के दाड़ियां कटा के ते डंग ढा के तुरे फिरदे ने। किधर हो है ते किथे तुसीं अगर किथे राजा भोज दे किथे किहड़ा तेली है अद हो गई तुहाडी सिखो, तुसीं सरदार बने सी, तुहाडीआं सरदारियां नाइयां दी दुकान ते रोण लईआं ने, कुड़ियां तुसीं उन्हां नूं भोनिआं नूं देतियां, शराबियां नूं देतियां। सिख समझ के गुरु उन्हां नूं कहंदा सो सिख सखा बंदब है भाई, जे गुर के बाणे विच आवे
होएगा, मेरा दोस्त होएगा, मेरा रिश्तेदार होएगा, मेरा भरा भी होएगा, जेड़ा मेरे कहे अनुसार चलेगा। रहनी रह सोई सिख मेरा, रहत बिना न सिख कहावै। कुछ गल्लां सन जे तुसीं पिंडां दे लै सारियां जनानियां ने किरपानां पाणियां सी, सारियां मुंडियां ने किरपानां पाणियां सी, सारियां दे दाढ़े खुंडे होने थे, ते सारियां ने एक दूजे नूं मिलण लग्या कहना सी वाहिगुरू जी का खालसा। कदे भुल के किसी बाबे के डेरे ते नहीं सी जाना। हर पिंड विच गुरु ग्रंथ साहब जी प्रकाश किए गए सन साडे जम्मण तो पहला। क्यों किए गए सन? ताकि तुहानूं किते बहुता दौड़ भज्जण करन दी लोड़। स्कूल पिंड च क्यों खोलिया गया? ताकि बच्चों को दूर जाके पढ़ने की लोड़ ना पए। पिंड विच घर के सामने स्कूल बनाता भी इत्थे जाओ तो वापस आ जाओ, माँ प्यो की देख रेख च रहो। क्यों हस्पताल खोलिया गया पिंड विच? ताकि जी फस्ट जो दवाई लैनी है वो पिंड विचों सरकारी डिस्पेंसरी जाओ, उन्होंने वधिया तुहानूं डॉक्टर रख के देवांगे MBBS, उदों सलाह लो। एवें जाके हकीम कोलों धक्के खाण लग पे। इसे तरीके नाल तुहानूं श्री गुरु ग्रंथ साहब तुहाडे पिंडां च भेजे गए भी तुसीं किते ना जाओ, तुसीं पंजाबी च लिख के तुहानूं दुनिया का पहला ग्रंथ है जिहड़ा गुरमुखी च लिखिया होया। और दुनिया का मैं हुण किहड़ी गल्लां करूं, मैं निकल जाना साइड ते चले जाना। फिर कितने मेरे टाइम देखी जो कि थोड़े जे बंदे पैदा जे 1000 रुपए तो मैं भी बोल लवां ते 1000 बंदा कोई गल सुन ले तो फिर सुन के छुट ना देण, फिर की कर लैण, तुर पैण, मन लैण। एक बार इकट्ठे हो जाओ, फिर असीं दुनिया के सब कुछ गुरु का हथ होएगा। जिहदे पिठ ते गुरु नानक का हथ आ गया, गुरु गोबिंद सिंह का हथ आ गया, श्री गुरु ग्रंथ साहब का हथ आ गया, ओदी पिठ कोई भी बंदा लाण की समर्था नहीं। एडा बड़ा पहला पैगंबर है दुनिया जिन्हें इन्नी कुर्बानी दी। इस करके थोड़ा सिखो दोहरे का प्यो बनाना आ जाता। ये पहली कौम है जिसका दोहरे प्यो बनाया गया। शायद मेरा पहला प्यो तंबाकू पींदा होए, शायद मेरा पहला प्यो शराब पींदा होए, शायद मेरा पहला प्यो कबर ते जांदा होए, पर मैं हुण अज उस प्यो दे औलाद होने के बावजूद एक नवा प्यो बनाने लग्या। सारी कौम का प्यो बनना गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गुरु गोबिंद सिंह का दुनिया तो कोई बंदा उंगली कर सकता भी तो जा कमी है? साडे बुढ़े तो कर सकता। वो प्यो जो अज बनया जिदा अं पहुंच सके उदन साडा प्यो बनाया गया, एक साडी मां बनाई गई, एक साडा उदन गुरु बनाया। ऐदा इन्होंने 100 बार मत्था टेकी जाओ, मुसलमान टेकण, हिंदू टेकण, ईसाई टेकण, ये किसी ने कुछ नहीं कहते। पर जदों असीं इन्हां दे दर ते आना है, साडा एक स्पैशल इन्हां नाल रिश्ता जुड़ना, उदन वो रिश्ता साडा मैं थोड़ा नहीं जोड़ सकता, पंज सिंह साहबान जथेदार नहीं थोड़ा रिश्ता जोड़ सकते, कोई भी जड़ा खालसा पंथ का संत है वो भी कला बंदा थोड़ा रिश्ता नहीं जोड़ सकता। जे रिश्ता जुड़ूगा गुरु ते सिख दा ते पंज प्यारे जोड़ सकते। किहदे जोड़ सकते ने? पंज प्यारे। वो फिर सानू हुक्म करनगे भी अज तो आ मंत्र है, आ मूल मंत्र है, आ रहत है, आ करहत है, इहदे विच चलना, तेरा मेरा रिश्ता जुड़ जाऊगा ते मैं तैनूं कदे भी मरण तो बाद गलत थां ते जाण नहीं दूंगा। इस करके तुहानूं लोड़ है, तुहाडी बुरी हालत हो चुकी है। मैं छेती कोशिश करना, कोटड़ी खांबड़े पहुंच गए मेरे वीर जी, उत्थे पिंड दीआं कुड़ियां आके देखण लगियां कि जंज आई है मुरादपुर दी, लाड़ा देखिए सतनाम सिंह, वो दिन आए जिंदगी। सतनाम सिंह नहीं पता मैं 48 साल तो तक अलविदा कर दूंगा। अगे की होया? खास दीवान सजे हिंदुओं का अग बाल के ब्याह रात नूं, मुसलमानों का निकाह, ईसाइयों का निकाह, सिखां का आनंद कार। सिखां का की है? आनंद कार। 12 बजे तो पहला करन दा जतन किया जाता, उन्हों का ब्याह रात नूं किया जाता हिंदुओं का। इस करके प्यारिओ हुण उत्थे दीवान सजिया, सजे दीवान में एक होर बड़ी बड़ी अजीब गल है, शायद मैं बात भुल जाए। सिखां का प्रसाद कड़ा प्रसाद। सिखां का प्रसाद की है? जे बच्चे का आनंद कारज है तां भी की बनाना, जे मौत है नौजवान 48 साल के बच्चे की तो की बनया पिया? क्यों? कारण की है? हिंदू रोएगा, रोटी नहीं खाएगा, पाठक मनेगा, सूतक मनेगा। सिख सूत पद खत्म किए हुए ने ते सिख च ये गल दस दी है,
ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨੱਚ ਨੂੰ ਚਲੇ ਹੋਣੇ ਸਤਨਾਮ ਸਹੁਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਲਾਣੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦਿਨ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਿਆਖਿਆਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉਠਾਤਾ ਹੋਏ, ਕਈ ਦੋਤੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਰਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ, ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਸਵਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹਿ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਕਿੱਧਰ ਬਹਿ ਗਈ? ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਕਿੱਧਰ ਬੈਠੀ? ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਕੀ ਬਿਠਾਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਲੀ ਜਾਏਗੀ? ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ? ਦਿਲ। ਦਿਲ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਧੀ ਸਾਡੀ ਅਰਧੰਗਣੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀ ਜਨਾਨੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਅੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਕਲੀਰਾ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਲੀਰਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਭਜੀ ਕੋਲ ਲਵਾਲੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਪਾੜੇ ਹੋਣ, ਨੱਕ ਵੀ ਪਾੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਪੈ ਗਈ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਵ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਿਓ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਬੜੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਆ ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਮਾਂ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਚਿਹਰੇ। ਹੁਣ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਿੱਧੇ ਅੱਧੇ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਵਰਤਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਜੋੜ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਭਾਰਤਾ ਬਣਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਕੌਲ ਛਕਣੀ ਪਏਗੀ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਛਕੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਲ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਛਕਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ, ਨਗੁਰੇ ਬਣਨ ਦੀ ਝੂਠ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟੌਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।
पर ग्रंथी नूं रोटी जोगे पैसे देण नूं नहीं तैयार है। कोहा जिहा लभ लो जिहड़ा पीपे ते आ जाए, जां उहनूं कोई अकल भी है, बेचारे नूं कुछ आंदा भी है, तां डिग्गिया सारा काम बाबे ने सीधे काम कर दिते। इस करके प्यारिओ मैं बेनती करता जा रहा कि हुण मेरे कीर्तनी वीरां ने कि शब्द शुरू किया ते नाल उठ खड़िया मेरा वीर लखविंदर सिंह की कर लग्या, अखां उहदियां भर गईयां, उहदी मां दीयां कुड़ी दीयां अखां भरियां सन, इहदियां भी हुण भर लगियां। पहली बार सारी परिया विच गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच अपनी धी दे हत्थ विच एक मर्द दा पल्ला फड़ाण लग्या। ये उस टाइम दा साका है जदों मेरे कीर्तनियां ने शब्द शुरू कर दिता कि हब्बे साग गुड़ावे डिठे तो पल्ले टेंडे लागी। सतनाम सिया मैं अपनी मां का आसरा तकिया सी, छोटी होंदी ना, फिर अज मेरी मां भी तेरे तोड़ प्यार थी। मैं प्यो का आसरा तकिया, अज मेरा प्यो भी तेरे तोड़ मैनू तैयार हो गया। मामे मासियां चाचियां ताइयां सारियां इस गल नाल सहमत हो गई भी अज ये कुड़ी बलजीत कौर सतनाम सिंह नाल जाएगी। पहली बार ये गल शुरू हो गई। उस तो बाद पल्ला फड़ा दिता मेरे वीर ने नवा अखां नाल। पर जे अज भी तुसीं बाज नहीं आते नाल मैनूं जापदा होना 50 रुपये या 2 रुपये या 8 आने समय अनुसार उहदे पल्ले विच भी बन दिते। ये गल हिंदुआं दी, पल्ले च पैसे मिलने की गल है, हिंदुआं दी है। तुहानूं हिंदू ते सिख दा फर्क दसना इहदी लोड़ है। तुसीं पल्ला फड़िया गया, पाठी सिंह ने कर दिता शुरू, हर बैलड़ी लाम परवृत्ति कर्म दड़ाया बलराम की होण लगी। पहली लाम तेरी निवृत्ति ते प्रवृत्ति दो हिस्से होंदे ने। निवृत्ति हुंदी है जिथे ब्याह नहीं कराना, प्रवृत्ति हुंदी है जिथे गृहस्थ प्रवेश करना। अज मित्रों तुसीं दो प्रवृत्ति जान लगे। हर बैलड़ी लाम प्रवृत्ति कर्म दड़ाया बलराम जी बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दड़ियो। अज तो धर्म नूं पक्का कर लियो, जे पहला धर्म नहीं सी पक्का कीता, सब तो पहला धर्म पक्का करो। धर्म दड़ियो पाप तजाया, कोई पाप का काम नहीं अज तुसीं मना करना, धर्म दे विच पक्के रहना। ये गल पहली लाम विच सिखाई गई। हुण मैं दूर नहीं जाना, मेरा टप्पर लम्मा हो जाना। हुण मेरी बेनती है, चारे लावां लईआं बीबी जी ने मगर चल के सतनाम सिंह अगे चलते रहे। हिंदुआं दे 7 फेरे हुंदे ने, 7 फेरिਆਂ 'ਚ मुंडा अगे चलदा, 4 फेरिਆਂ 'ਚ ते कुड़ी पिछे, ते 3 फेरिਆਂ 'ਚ हिंदुआं दे 'ਚ मैं पता कीता कुड़ी अगे ते मुंडा पिछे। वो एक फेरा अगे लऊगा। इधर सिखां दी कुड़ी 4 लावां विच मगर चल के अपनी लावां दा रस्म पूरी करेगी। उस तो बाद अरदास बेनती तो बाद चल के जंज प्रसादे छाके कोटड़ी खामड़े तो बड़ी चाई चाई। बलजीत कौर भी विच अखां भरियां भरियां सोचदी पता नहीं किदां दी सस मिलनी है, किदां दा सहुरा होना, नंद होनी है। ते नाल नाल सतनाम सिंह दा सुभाव पता नहीं किदां दा है, कुछ नहीं पता। वो भी नाल आ गई। इसे नगर विच मुरादपुर महाराज ने कृपा की, दोहां दा संयोग बढ़िया रहा ते एक बेटा ते एक बेटी नूं जन्म दिता बलजीत कौर ने। जिथे पहला 7 उत्थे हुण 2। गुरु पातशाह ने बख्शिश की, जिहड़े बच्चे वो ब्याहे नहीं गए अजे, सतनाम सिंह की जिम्मेवारी कुड़ी ते मुंडे दी सिर ते रह गई। वो हुण कल्ली बलजीत कौर ते तुहाडे सिर ते पाई हुई है। अगली है कि एक मैं बेनती करदा हुंदा कि जिथे सतनाम सिंह ने 3 मौतां अपने खून विचों देखियां, अपनी मां का अर्थी, अपने प्यो की अर्थी ते अपने सहुरे की अर्थी उसने ना देखी। उत्थे उन्होंने करंट लग्या, जिहदे करके बहुत जल्दी साडा सरीर साथ दे गया। जिथे बत्ती के सुख ने उत्थे बत्ती के दुख भी बढ़ गए। अगली बेनती है, एक साथ टॉका से विच रखिया हुंदा, वो हुंदा कि वो गुरु वाला गया या ते देखो क्या मैं लग्या मैं अच्छा मग मेरा कहण तो भाव कि 2 मौतां जिहड़ियां वीर जी तुहानूं दसदे सन, एक मनमुख है एक गुरुमुख है। मनमुख जिहड़ा गुरु वाला नहीं बनया, गुरुमुख जिहड़ा गुरु के वचनां नूं मनण लग पिया। ये मेरे वीर कोलों अजे तक 48 साल तक गुरु वाला नहीं बनया गया। ये नहीं बनया गया, ये गया नुगरा, जिहदे बारे गुरु पातशाह दी बाणी विच भगत कबीर जी कहते हैं, वो आते हैं कबीर संत मुए क्या रोई है, जो अपने ग्रह जाए रोबो सागत वापरे
जो हट हट हो गए। पर वो ਜਿਹੜਾ ਨਗੁਰਾ ਜਾਣ ਡਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ ਚਲੇ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਨਾ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੀ ਜਿਹਾ ਜਿਹੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਕਰ ਦੋ ਗਨਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦੋ। ਬੜੀ ਟਰੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਥਾਂ ਦਵਾਣ ਡਿਆ ਨਗੁਰੇ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਈਸਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਮ ਗਾਹ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣਾ ਹੋਏ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਠਣ ਪਾਏ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੱਤੀਆਂ ਮੁੰਡਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਆਵੇ ਮਨਮੁਖ ਜਾਵੇ ਮਨਮੁਖ ਫਿਰ ਝੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਦੋ ਕਾਰਨ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਗਾਂ ਕੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬੜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਮ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਬਿਨਸ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸਤਰ ਬਣ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 48 ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੀਲੇ ਰਿਚ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਮੌਤ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਐਂਡ ਰੀਜਨ। ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਗਤ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਐਸੀਆਂ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਮੂਏ ਸੇ ਬੇਗਤੀ ਗਏ ਮਰ ਜਨਮੈ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਐਸੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸਕਾ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 2.5 ਘੰਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੋ ਕਰ ਸਾਰੇ ਸਿਟਿੰਗ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਡਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੋਲਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੋਲਣ ਕੀ ਬੋਲਣ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੀਬੀ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਐਸੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕੋਠੀ 'ਚ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮ ਕੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹ ਠੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪੈਣੀ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਠੰਡ।
ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਠੰਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਠੰਡ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਬਣੀ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਠੰਡੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡੀ, ਦਿੰਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਤਬ ਸ਼ਾਮ ਫੇਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਠੰਡ ਫੇਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਐ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਐ, ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਸੀਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡਿਆ। हिंदू है मूर्ति ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, मूर्ति कोई भी उपदेश नहीं करेगी। ये जागदा गुरु है, सतगुरु मेरा जागदा है देओ, ਇਹਨੂੰ ਛੇੜੋ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਾ। ਖਾਵੇ ਖਰਚਾ ਰਲਮਲ ਭਾਈ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਐਸਾ ਹੀ ਭੰਡਾਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਮਣਾ, ਤਰਖਾਣਾ, ਨਾਈਆਂ, ਚੀਨੀਆਂ, ਛੀਪੀਆਂ, ਜਲਾਇਆ, ਚਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੰਗਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਜੇ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਰਿਹਾ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह, ਮੁਹੰਮਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਮਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਰਾਨ, ਦੂਜੀ ਕੁਛ ਵੀ, ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ, ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਮਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕਲਮੇ ਨਾਲ। ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ, ਚਲੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਲੰਗਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, 35-40 ਦਾ ਤੇਲ ਪੂਲ ਫੂਕਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਈਸਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ 4-5 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦੋਜਕ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਆਪੋ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੱਜ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਪੀਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਤ ਪੀਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਮਰਨ ਪਏ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੀ, ਖਾਸਮੋ ਧੱਕੇ ਖਾਏ, ਹੋਸ਼ਾ ਮਤ ਮੂਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਂਗ ਮਾਸਲੀ ਸੁਰਾਪਾਨ, ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਖਾਹੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕੀਏ ਸਭੈ ਧੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਡੈਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਝੇਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧਣੀ, ਕਿਆ ਘਟਣੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧਣੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਕੀ ਵਧਣਾ ਹੁਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਵਧਣੀ ਹੁਣ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ 13 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਸੀ, ਅੱਜ 45 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਜਾਣਾ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਪਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਡਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਪੁਰੇ ਅੰਤ ਧੋਈ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ।
बब्बी का सुच लाण जाना तो की चाहिए मोटरसाइकिल। अकल आओगी हुण जे किदां चलणियां चीज़ां सारियां। पिछे मुड़ना पैना तुहानूं, अज तो 70 साल पिछे जाना पैना। महंगाई बढ़ेगी, आमदन घटेगी, बीमारी बढ़ेगी। एक चीज़ घटेगी तो दो चीज़ां बदलेगी। ऐसा समा आए। इस करके मैं बेनती करदा कि तुसीं पिंडां सारे लोग बैठे हो, अपने पिंडां नूं इकट्ठा कर लो। ना झूठ वो बोल सकता, ना वो नशे पी सकता धर्म अनुसार, ना पढ़ाई च पढ़ाया गया किसी लाइसेंस में नशे पीने चाहिए, कितने नहीं लिखा। झूठ बोलना किसी पढ़ाई च नहीं लिखा। एक तीजी चीज़ की है जिहड़ी सांझी है, वो है भी कदे भी किसी नूं दा बुरा नहीं करना, कदे भी किसी दा बुरा नहीं। जे करना तो भला करना, जे भला नहीं करना तो कदे भी किसी का बुरा ना सोचना। यह धर्म ये तो लोग डरते हैं, ये तो बिना गुजारा नहीं होना। 3 गल्लां हो गई। चौथी गल फिर मैं तुहानूं साझी कर दिना, किसी भी धर्म में ये इजाजत नहीं कि शादी तो पहला कोई लड़की, अंग्रेज़ों नहीं, मैं जो मैं नहीं जानता उन्होंने धर्म बारे, मैं उन्होंने कुछ नहीं कह रहा। मुसलमान तो हिंदू तो मेरे सिख पीर, कोई भी लड़की शादी तो पहला ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकती किसी को लड़के नाल। कोई भी लड़का अपनी शादी तो पहला, लड़का अपने शरीर की तंदुरुस्ती अपनी पत्नी वास्ते संभाल के रखेगा, तो बेटी अपने शरीर की तंदुरुस्ती अपने पति की मत करके रखेगी। फिर होएगी दोहां की शादी, फिर बच्चे दो जमणगे। पर लड़की शादी तो बाद किसी बंदे वाल झाकेगी नहीं, तो बंदा भी अपनी पत्नी तो बिना होर किसी वाल झाकेगा। झाकना तो बहना, पर उन्हें किदा झाकना, उन्हें कहना सारे मेरे प्यो ने, तो सारे मेरे भरा ने, तो छोटे मेरे पुत्र ने, तो उन्हें कहना ये सारिया जिहड़ियां बड़ियां ने मेरिया मामा ने, तो जिहड़ियां बराबर दियां मेरिया भैणां ने, तो जिहड़ियां छोटी छोटियां मेरिया धीआं ने। ऐदां झाकना। ये गल्लां ठीक सी कि माड़ियां सी साडे वास्ते। कोई गल्लां जे असीं मन लैंदे, अजे मैं अजे नाम की गल नहीं कीती तुहाडे नाल, अजे मैं किसी अपने स्पेशल धर्म की गल नहीं कीती है। ये धर्म बहुत उच्चा है, कोई मैं थोड़ा कर पाया। इतने ईसाई थोड़े बच्चे फिरते हैं, तो तुसीं उन्होंने जाके दुआ कराने हो। और थोड़े इस एरिए का हर पर मुंडा जो ईसाई बनया वा बनया कि नहीं? तुसीं किन्नी क ईसाई सिख बना लिया? काह तो डरते हैं? दाड़ियां तो डरते। ये शेरां दे होंदे कि भेडां दे होंदे? तुहानूं अग लाती नहीं सिंगरां ने, तुहाडे कौम का प्यार नहीं रहा भी साडी भी कौम है, ये भी दुनिया ते रहनी चाहिए। असीं नहीं कहते हिंदू मर जाण, इन्हें हिंदू बधण, सिख मुसलमान बधण, ईसाई बधण, ते सिख मुकने चाहिए कि रहने चाहिए? बधण वाला तो तुहाडा काम गया, वो रहने माड़े मोटे चाहिए कि नहीं? हाँ, तो निशान सब ते चार तो सब तो उच्चा धर्म का निशान किहनां दा? नाई बनाया करोगे, और नाई के सिख बन लगे थे या बाबे के सिख बन लगे, गुरु के सिख बन लगा, तो डर लगता। सब तो उच्चा धर्म का निशान होंदा अपने धर्म का, सब तो उच्चा निशान किहनां लाता? वो एडा उच्चा खंडा किहनां लाता? मुसलमानां लाया कि तुसीं लाया? मुसलमानों का चंद ते तारा होंदा, ईसाइयां दी सलीब हुंदी, हिंदुओं का तरसूल होंदा, तुहाडा की होंदा? किहड़े रंग के चोले दिते जांदे ने? सरमई ते बसंती, जिहड़ा केसरी बसंती रलदा मिलदा हुंदा है। समझ आई? तुहानूं तां दस्सिया नहीं गया कुछ भी, तुहाडा कसूर नहीं गा है। तुहानूं तो बाबे कोले लै गया सी, विचारो ते ब्यास वाले कोल 5 शब्द लै, देखते लंगर कितना चलदा, देख उत्थे किदां लोग इकट्ठे होंदे ने, उत्थे तो ट्रालियां जांदियां ने, ते अमीर बंदे कितों खाना खा रहे ने वधिया होटलां विच, ते गरीब इत्थे टाठ लगे ने, उत्थे उन्हां नूं मिल जांदा। ते आखिर देख सकदे चिड़ी नहीं फुरकदी। मैं उन्हां दे बरखलाफ नहीं है, मैं ना उन्हां दे दे रहा ते हिंदू जान जिन्ने मर्जी जान। हिंदुओं का आसाराम भी गुरु हो सकता, नारायण साईं भी हो सकता, वो जो राम रहीम भी हिंदुओं का गुरु हो सकता, साईं बाबा सिरड़ी वाला भी हो सकता, आ जड़ा उत्थों का लाडी शाह ये भी हिंदुओं का गुरु हो जाए। सानू कोई इतराज नहीं, ਜਾਂ मुसलमानों अपने बगल चला रहे। और जिन्ना चिर तुसीं लोग नहीं ठीक होंगे उन्ना चिर सिस्टम कदे भी ठीक नहीं। समझ गए? मोटी मोटी गल हुण मैं क्लोज करा, 3 गल्लां दस दित्तियां मेन ਜਿਹੜੀਆਂ सिख धर्म ਦੀਆਂ भी है, सारे धर्मां ਦੀਆਂ। चौथी गल एक होर है, वो है कि कदे भी ठगी ठोरी बेईमानी का पैसा घर लिया, नहीं लिया, बैंक च आया बैंक च रखिया ना,
घर नहीं लिया कदे भी 5 रुपये ब्याज लेना क्यों हम लेना नहीं लेना ना को हम आखण वाले हम हिस्सा आया आखना थोड़ा लेना ये है जी लेना बाणी कहती हम नहीं चंगे असी कहने हम नहीं बुरे चंगा नहीं कोई कम उल्टा होया हम इस करके प्यारियो मैं आखिरी बेनती करनी है कि कोई भी सिख धर्म विच मास की सानू इजाजत नहीं है कुछ पात्रक तौर पर नहीं लिखा होया कि कुट्ठा नहीं खाना मुसलमानी शरह अनुसार जो मीट बनता उसका सेवन नहीं करना उंज असी जिन्ना भी साडा संत मनता है वो असी दया सिंह पहला ते धर्म सिंह है असी दया पालते हैं 68 तीर्थ सगल पुन जी दया प्रवान मैं निगाह सिंघां नूं सारियां नूं मैं बड़े मैनूं मिले ਜਿਹੜੇ नहीं सेवन करते पर लैंदे ने असी उन्हां दी गल 'ਚ कोई दखलअंदाजी नहीं देनी असी गृहस्थी बंदे हैं असी सानूं सदने वर्गियां साखियां दित्तियां ने इस करके ये भी सिख धर्म का हिस्सा है भी असी इन्हां चीज़ां नूं गुरेज करना ते सादा तो सादा खाना सादा तो सादा हटाना आ जिहड़े सब तो ज़्यादा साडे पैसे लगने ने वो जनानियां दे कपड़ियां ते लगने सब तो ज़्यादा पैसे साडे कित्थे लगने आ नहीं बोलते ये इन्होंने पता भी जी बाबा ने सदाई है तू इतने रोटी खानी कि नहीं खानी और सब तो पैसे ज़्यादा कितने लगने किसी सलवार कुछ वापस नहीं की तो पाया बड़ा होता कि है कर दिता ये कुछ बोल रहा था आ बंदियां दे 2-3 रंग ने सारियां दे आज मुंडे जवान करके चिट्टे कपड़े थोड़ियां दे है नहीं तो सूटां दे कदे भी इन्हां दे रंग इकट्ठे इक्को जे ते मुसलमानों की बड़ी काला कपड़ा पाखण दी किन्ने पैसे बचा गए करोड़ां रुपये बचा गए असी करोड़ां कपड़े पाने का पहला मकसद है बाबा और पहनन खुशी फाल जित पहनते तन पीढ़ियां मन में चले पहला फंक्शन है कपड़े का कि सर्दियों च कपड़ा भारा ते गर्मियों च कपड़ा हौला दो ते तीजा कपड़ा ना मतलब जिथों वध तो वध पिंडा ढकिया जाए उत्थे तक ढक जिन्ना वध तो वध डगर नहीं ढकणगे वध तो वध पिंडा ढकना ये कपड़े का मतलब है ये नहीं भी टिक्कू लगने चाहिए उत्थे गोटा लग्या होना चाहिए ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਖਿੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾਈਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜੇ ਹਟ ਜਾਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣ ਜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੁੜੀਓ ਕਿ 10000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਅੱਜ तक नहीं अगलाई सानू वाला दी हुण पैसे दे के वाल सीधे होने लगे है अंदरों जेड़ा मन वो बेगा होया पिया मन कदे पुठियां गल्लां सोचदा ते वाल होण लगे हुण सीधे अकल मारो हाथ तुहाडी कुखां चों नियाणे जम्मणे ने तुहाडी कुखां दे नियाणे सूरमे भगत बहादुर योधे जम्मणे चाहिए कि समैकर ते शराबी ते गंदे जम्मणे चाहिए हुण दो जवाब इदा जमन गए जो थोड़ी सोच है इदा चली गई तुसी टीवी अगे बैठिया हैं तुसी मोबाइल खोल के बैठिया हैं तुसी फिल्मां देख रही हैं चरित्रहीन ये मुंडे गाने सुन रहे ने कहते मैनू नींद नहीं आती ये गाना नहीं सुनिया कि ना धुप रहनी ना छां बंदिया ना प्यो रहना वो हुण दो न्याणे जिहड़े यतीम हो गए जिन्हां दे सिर तो प्यो उठ खड़िया उन्हां नूं पता भी प्यो की हुंदा जे आ साडे हैगे असी सोचीए कुछ हुण मैं अपना टॉक बदलता जा रहा छेती मुका देना 2-3 मिनट आए कोई भी थक गए मैं भी थक जाना हौली हौली मैंने फिर पता नहीं कितने रात को धक्के खट जाना पे पर मेरे ते तरस करो ऐदा खिंच तू के मैनू जरूर आयो मगर तुम 2 प्रचार के उत्थे तुम प्रचार करो जिथे कोई बंदा नहीं उत्थे मेरे वर्ग रखता जिन्हें जेड़ा स्टिपनी रखी होती है जिथे कोई औखा सौखा काम हो तो स्टिपनी ला के बड़ी बड़ी बरत ली ये दाना भी इत्थे भी तू आ उत्थे भी तू आ रात को कीर्तन दे तू जा पिंडे मारे 72-73 साल की उम्र बनी है ते तुसीं चंगे मेरे खैर खाओ ते जेड़े खिच के मार लगे अगलों हाथ मारो या मैं तुहानू कहना हो भी मैनूं तुसीं सदो मैं तुहाडा बाबा हां मैनूं बुड्ढा पाओ मेरे गल ओ खा पा दो मैनूं पैसे दे दो तेल दे
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜੀਣਾ ਅੱਗੇ। ਮਰਨਾ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਬਰਾਹਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਚੂੜਾ ਮੁੱਠ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਆਹ ਹੇਠਲਾ ਧੜ ਸੌ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜੀ, +2 ਚਲੇ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਘੁਲਣੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਸੁੱਟਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜੂਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਧੱਕੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਧੱਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹਰ ਨਾ ਪਾਉ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਜੂਨ ਮਸਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਧਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਈ। ਅੱਜ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਸਿਆਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਾਣੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਣੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਣੇ ਹੈ। ਸਣੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਣੇ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਾਨਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ, ਕੰਘਾ, ਕਛਹਿਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਲੇ ਸਜਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਥੀ ਤੇ ਪਾਣਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਰਥੀ ਤੇ ਪਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਮੜੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਟੰਮਣਾ, ਅਸੀਂ ਟੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮੜੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਾਹੇ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਰੋਜ਼ੇ ਖੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਮਰਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਰਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮਰ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੂਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਗੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਖਿੱਚਾ ਧੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਗੁਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਦੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੁਹਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਮੈਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ, ਜਾਂ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰ ਅੱਗਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਮੋਢਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਹੋ? ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਨਾ ਹੁਣ ਜਾਇਓ, ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਲਿਓ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰਿਓ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ ਮੜੀਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਵੇਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਣੀ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿਖਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਡੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਰੱਖੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਓ ਇਹਦਾ ਫੱਟਾ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੜੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸੁੱਟੋ। ਬਾਪੂ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਰ? ਆਈ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਪੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਫੱਟਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਆਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੱਟਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੌਤ ਪਏ। ਸਿੱਖੋ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ, ਜੇ ਜੰਮਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੱਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ। ਜੇ ਬਾਲਣ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੂਕ ਦੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਛਾਣ ਕਰ ਦੋ। ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਅਰਥੀ ਬਣਾ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਲਾਸ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਲੜੀਨੀ ਵਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਅਰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਆਏ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਏਦਾਂ ਲੱਕੜਾ ਠਾਕਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਇੱਕ ਅਰਥੀ ਯਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਏ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਕੇ ਅਰਥੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭਾਰੀ ਬਣ ਗਈ, 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਅਰਥੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਦਣੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਅਰਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਨਾ ਡਰੋ ਇਹ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਝੂਠ, ਠੱਗੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਠੱਗੀ, ਝੂਠ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਵਾਣੀ ਹੋਣੀ? ਅੱਗ ਲਵਾਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬੈੜੀ ਫਿਰਦੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੱਗੀ ਖੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗ ਲਵਾਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਖਿਖਾ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ 7-8 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡਾਂਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਂਗ ਅੱਧੇ ਸੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵਧੀਆ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪੈਣੀਆਂ 7। ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਭਰਾਵੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਡਾਂਗਾ ਡੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੋਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੌਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਚੌਥਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਿੱਠੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਠੰਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਆਇਓ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਚਿਓ, ਥੋੜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਅਸਤੀਆਂ ਤੇ ਰਾਖ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਭਰੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ 6 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੱਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਪੈੜੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੀਠਾ ਦੱਬਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੜੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਥਾਪੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਆਇਓ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਚਿਓ। ਉੱਦਾਂ ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਪਾਠ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਅਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੋਗ ਤੇ 10ਵੇਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਥ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਿਆਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਲਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਲਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟੌਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਨਾ ਸੁਝੇ ਉੱਜੜ ਅੰਧ ਗਵਾਰੋ ਵਾ, ਨਾ ਜਾ ਲੇਪ ਤਲਾਈਆਂ ਨਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਕਾਰੋ ਵਾ, ਭੋਜਨ ਭਾਵ ਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ। ਨਾ ਕਾਪੜ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਗਲ ਸੰਗਲ ਸਿਰ ਮਾਰੈ, ਜਮਕਾ ਠੇਂਡਾ ਸਿਰ ਮਾਰੈ, ਉਗੋ ਨਾ ਦਿਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ, ਬੂਹੇ ਜਨਾਨੀ ਮਾਰ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਵੜਨੀ ਜਣਾਉਣ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਦਿਸੈ ਘਰ ਬਾਰੋ, ਇਬ ਕੇ ਰਾਹੇ ਜੰਮਣ ਨਾਹੀ ਪੁਛਤਾਣੇ ਸਿਰ ਭਾਰੋ। ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੇ ਜੰਮਣਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੰਮਣਾ ਬੀਜਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ। ਤੇ ਬਿਲ ਸਾਚੇ ਕੋ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਚਾ ਇਹੋ, ਉਸ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਰੋਬੋ ਰੋਬਣਾਈ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੇਗ ਬਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁੱਢਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਰੂਹ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਦਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ, ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ, 10 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰਜਾਈ ਦੇਣੀ, ਤਲਾਈ ਦੇਣੀ, ਭਾਂਡੇ ਦੇਣੇ, ਜੁੱਤਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਧ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਜਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਖਰਚੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋ, 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਪਾਠ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਲੇ ਵੀ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਠ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੋ। 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਚਵਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਗਿਰਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਗ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਗ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੱਖੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਆ ਸੈਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਆਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਛਾਈਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਨਾ ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛਕੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਨਾ ਲਓ, ਵਰਤਾਵਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਬੀਬੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਧੁੱਪੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਚਲ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਾਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਏ, ਨਾ ਥਾਣੇ ਤੇ ਜਾਏ, ਨਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾਏ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਰਸੋਈਆਂ ਕੋਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ
पैसे देवांगे वो बड़ी सुच सोध नाल जमदे मलदे लंगर नहीं तैयार करनगे, वो सड़े भुजे नहीं लंगर तैयार करनगे, वो बच्चे सारे गुरु गुरु करते लंगर तैयार करके बाणी लाते हैं। ये मेरी बेनती है कि कुड़ियां के आनंद कारज भी गुरुद्वारे च करो, अमीरा बालन तोरो, इथों कुड़ी तोरो, किसी ने कुड़ी देनी है, किसी की लैनी है, तो उस लंगर हाल में ब्याज भी लगता है। जे तुम बहुतियां चीज़ां खाण दियां ना दोगे तो जानी बच जाएंगे कि घट जाएंगे? वो जा बहुतियां चीज़ां खाण पावे जानी बदलणगे कि घटणगे? बस घटाण का जतन करिए, कुड़ी वाले का ज़्यादा नुकसान ना करिए। ये गुरु पातशाह रहमत कर अपने पिंड की गोल पैसा पा के अपने पिंड में ही किसी लोड़वंद की गरीब की है तो सारे अस गरीब ही हैं, पर परे परे तो गरीब भी परे तो परे है, तो अमीर भी परे तो परे है। पिंड के बंदे की किसी की चाहे कोई हिंदू मुसलमान ईसाई है, वो गुरु की गोल गरीब का मुँह बढ़ाइए। जरूरी है जो कुछ ना कुछ लोड़ता है बंद की मदद करिए। ऐसी मेरी बेनतियाँ मेरी बीबियाँ भी गालियाँ ने, बीरे भी गाले ने, मेरा बुढ़ा को खा के आया, पता नहीं की खा के आया, मैं बना से दौड़ने थोड़े अगे माफ़ी मंगनी थोड़ों तो छोटे जे मेरा खत देग भोग लग गया वा और देग सतना पै एक अरदास छोटी जी कर लेंगे। तो मैं अपने वालों गुरु पातशाह के चरणों में बेनती करनी है कि गुरु पातशाह वीर जी की आत्मा ने चरणों छुना सोचना संगत की अरदास के सदका पाठ के सदका साड़ी तक कठोतरी है। तो इस बेटी वो बच्चों अगे तो भाई पिंड वाले थोड़ा जहा सगे सोतरे होंगे हैं, यह लोड़ होंगी है, वो लोड़ की लोड़ नहीं होंगी। वो कुड़ी का कोई ना कोई पक्ष पूरा करना, वो बच्चों की पढ़ाई करानी है, या उन्हें कितने फसल बीजनी है, या कोई होर उसकी कोई मदद छोटी मोटी करनी है। साड़ी धी ना इदा होए सानू कुछ करना पैंदा। जी कोई भी पिंड की नूह चीज होए तो पिंड की धी ही करके जानी चाहिए है। ये साडा पिंड वाले का कुछ ना कुछ फर्ज बनता। किसी के घर से ऐसा समा ना आए बंदा अपनी जिम्मेवारियां निभा के जाए, सारे सोचते होंगे हैं। सो ऐसी मेरी बेनतियाँ हूँ गुरु पातशाह के अरदास करनी एक छोटी जी नाल सब का पाठ पढ़ना है। रामकली महला तीजा नंद ओंकार सुशानंद मेरी माए